بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی شفیع النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ 10 نمبر 1820 ہے اور آج سورہ مومن کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 41، 42 اور 43۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 3 آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَا لِي، کیا ہے میرے لیے، ادعوکم، کہ میں بلاتا ہوں تمہیں، الی النجاہ، نجات کی طرف، وتدعوننی، اور تم مجھے بلاتے ہو، الی النار، آگ کی طرف، تدعوننی، تم مجھے بلاتے ہو، لِأَكْفُرَ، کہ میں کفر کروں، باللہ، اللہ کے ساتھ، وَأُشْرِكَ، اور میں شریک ٹھہراؤں، بھی اس کے ساتھ، ما اس کو کہ لیسا نہیں ہے، لی مجھے، بھی اس کا، علم کوئی علم، وَأَنَا، اور میں، ادعوکم تمہیں بلاتا ہوں، الی العزیز الغفار، نہایت غالب خوب بخشنے والے کی طرف، لا جرم، نہیں ہے شک، انما، کہ وہ چیز کے، تدعوننی، تم مجھے بلاتے ہو، الیہ، اس کی طرف، لیسا نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، دعوت، پکار، فی الدنیا، دنیا میں، ولا فی الآخرہ، اور نہ ہی آخرت میں، وَأَنَّ، اور بلا شبے، مردنا، ہمارا لوٹنا، الی اللہ، اللہ کی طرف ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور بلا شبے حد سے بڑھنے والے، ہم اصحاب النار، وہی ہیں دوزخی۔ ترجمہ یوں ہے، اور اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک مانوں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو بڑی صاحب اقتدار، بہت بخشنے والی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ کسی دعوت کے اہل نہیں ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور یہ کہ جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں وہ آگ کے باسی ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ دوسری بات، تم ہو کہ مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تیسری بات، تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں۔ چوتھی بات، اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک مانوں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں۔ پانچویں بات، میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو بڑی صاحب اقتدار، بہت بخشنے والی ہے۔ چھٹی بات، سچ تو یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ دعوت کے اہل نہیں ہیں۔ ساتویں بات، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ آٹھویں بات، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ نویں بات، جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں وہ دوزخی ہیں۔
बुजुर्गान मोहतरम, इन आयतों में दोबारा उस मोमिन बंदे की नसीहत को दोहराया जा रहा है कि उसने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम, ये कैसी बात है कि मैं तो तुम्हें अल्लाह के अजाब से नजात पाने की तरफ बुला रहा हूँ कि तुम लोग ईमान ला लोगे तो उस अजाब से बच जाओगे, मगर तुम लोग अजीब हो कि मुझे उस बात की दावत दे रहे हो कि मैं अल्लाह का इनकार करूं और उसके साथ ऐसी चीज़ों को शरीक बनाऊं कि जिनके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो तब तो मैं अजाब का मुस्तहिक हो जाऊंगा। इसलिए मैं तो सिर्फ एक रब की तरफ की इबादत करता हूं और तुम्हें भी उसी एक रब ही की इबादत की तरफ बुलाता हूं जो इख्तिदार का मालिक है, बख्शने वाला है। अगर वो तुमसे तुम्हारे कुफ्र का इंतकाम लेना चाहे तो उसे कोई उस इंतकाम लेने से रोक नहीं सकता। और अगर तुम लोग उस अपनी पुरानी ज़िंदगी से तौबा करके एक अल्लाह की इबादत वाली ज़िंदगी की तरफ आना चाहो तो वो तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा और ज़िंदगी में किए हुए सारे गुनाह तुम्हारे माफ़ भी कर देगा। उस नेक मोमिन बंदे ने उन मुशरिकीन के सामने उनके बाद बातिल माबूदों का पोल खोल कर रख दिया कि मेरी कौम, जिन माबूदों की तुम इबादत करते हो और जिसकी जानिब मुझे तुम बुलाते हो, ये सब तो बेकार है, क्योंकि इन बुतों में ना तो हमें नफ़ा देने की क़ुव्वत है और न ही नुकसान पहुंचाने की ताकत है, बल्कि ये तो खुद बेबस और लाचार हैं। तो भला ऐसे माबूदों की कोई कैसे इबादत कर सकता है? इबादत तो उस रब की करनी चाहिए जो इंसान की हर ज़रूरत को पूरा करने वाला हो, आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला हो, रोज़ी रोटी सबको पहुंचाने वाला हो, ज़िंदगी और मौत देने वाला हो। और हकीकत में हमें उसी की तरफ लौट कर भी जाना है। यानी जब हमें मौत आ जाएगी तो हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा और वह ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी होगी जिसमें कभी मौत नहीं आएगी। और उस वक्त हमें उस एक अल्लाह ही के दरबार में खड़ा किया जाएगा। तो जिसके पास हमारा आखिरी ठिकाना है उसकी इबादत करना अक्लमंदी की बात है, या उसकी जो फना होने वाला है। जो लोग उन माबूदों की इबादत करते हैं वो लोग अल्लाह की मुकर्रर करदा हदों को पार करने वाले हैं, और जो कोई अल्लाह की मुकर्रर करदा हदों को पार करता है उसका ठिकाना तो दोज़ख है, जहन्नम है, जहाँ उसे हमेशा के लिए रखा जाएगा। अगर उस जहन्नम के अज़ाब से कोई बचना चाहता हो तो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़े पर गुजारे और उसी की इबादत करे। यही एक तरीक़ा उस अज़ाब से बचने का है। कुरान मजीद में अल्लाह के हुदूद को पार करने वालों को जालिम करार दिया गया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 229 में यूं है, वमन यतअद्द हुदूदल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो लोग अल्लाह के हुदूद से तजावुज़ कर जाए वो जालिम है। सूरह निसा की आयत नंबर 14 में कहा गया, हुदूद इलाही को पार करने वालों को जहन्नमी करार दिया गया। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा वलहु अज़ाबुन मुहीन, और जो शख्स अल्लाह ताला की और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसके मुकर्ररा हुदूद से निकल जाए, याद रखे कि वो उसे जहन्नम में डाल देगा जिसमें वो हमेशा रहेगा और उसके लिए रुस्वाकुन अज़ाब है। अल्लाह ताला हम सबको इन हकीकतों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।